தீபாவளினா பளிச்சுன்னு ஞாபகத்துக்கு வர்றது பட்டு, பட்டாசு, பலகாரம். பலகாரம்னா ஞாபகத்துக்கு வர்றது மந்த்ரா கடலை எண்ணெய். அபார ருசி, ஆரோக்கியமான உடல் நலம். தீபாவளி அன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, என்னைக்குமே கிச்சன்ல இருக்க வேண்டியது மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் தான். எல்லாரும் சொல்லுங்க பாரத் மாதா கி. நான் இப்போ பாரத் மாதா கி ஜெய் பறமே இது நடக்கும் இல்லையா? இதெந்த காங்கிரஸ் இது ஆர்ட் சிம்பிள் இருக்க காங்கிரஸ் சிம்பிள். நான் எங்கனே செய்யுமா எல்லாரும் செய்யுங்க. போலியே பாரத் மாதா கி. இதெந்த தாமரப்பூ எந்த இருக்க? போலியே பாரத் மாதா கி. பாரத் மாதா கி. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ തലവർ നയനാർ നാഗേന്ദ്രൻ जी, अखिल भारतीय संगठन महामंत्री, सेवा का व्रत धारा, अर्पित जीवन सारा माननीय BL संतोष जी, बहुमानപ്പെട്ട पोन राधाकृष्णन जी, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അക്ക തമിഴ് സായി जी, KT राघवन जी, നമ്മളുടെ വിജയന്ത് പണ്ഡ जी, നമ്മളുടെ ഇലക്ഷന്റെ ഇൻചാർജ്, ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്, നമ്മളുടെ ആരുടെ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗം ഇവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാനനീയ സുധാകർ റെഡ്ഡി ജി, നാച്ചി അപ്പൻ ജി, പ്രൊഫസർ ശ്രീനിവാസ് ജി, നമ്മളുടെ ഒരു രാജ ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഒരു രാജ അവിടെ ഇരിക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രജ ഇരിക്കെ, H രാജാ ജി, കർപ്പു മുരുകാനന്ദൻ ജി, നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി വിനായകൻ ജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരം സഹോദരികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദി മലയാളം കുറച്ച് തമിഴ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു നല്ല പൊങ്കൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരു പൊങ്കലായിട്ട് തരമാ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം सभी लोग जानते हैं 1,86,00,000 वर्ष पूर्व सूरज जब धरती पर आया तब से भारतवर्ष पूरे विश्व को बहुत से देशें जब आंखें खोलने का काम कर रहे थे, तब से भारतवर्ष विश्व के बहुत से देशों को अपना मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है. लेकिन हम सब എല്ലാവർക്കും தெரியும் ഒരു കോടി 58 വർഷം മുമ്പേ എപ്പോ സൂര്യൻ പൃഥ്വിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയം തൊട്ട് ഭാരതവർഷം ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോരോ രാജ്യം എപ്പോ ഓരോരോ വിശ്വത്തെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യം കണ്ണു തുറക്കാൻ്റെ വലിയ സ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അപ്പോ തൊട്ട് തന്നെ ഭാരതവർഷം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം കൊടുക്കായിരുന്നു. பல ஆண்டுகளாக பாரத நாடு இந்த உலகத்திற்கு வழிகாட்டியாக செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது. பாரத நாடு மக்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வழிகாட்டியாக அந்த முன்னாள் காலத்திலிருந்தே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ಆ ಸಮಯತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತನ್ನಿನು ಇಪ್ಪಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಕನಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಕಂಡೆ ಕಾರ್ಯ ಈ ಭಾರತ ವರ್ಷத்தின தன்னையான நடக்கண்டே. ஆ காலம் முதல் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நாம மார்கதர்ஷன் வழிகாட்டியாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைக்கும் அதே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எல்லாருக்கும் அறியாம் महर्षि अरविंद इंडायनो महर्षि अरविंद पहने 1836 ठाकुर रामकृष्ण परमहंस എപ്പോ ജനിച്ചു ആ സമയത്ത് തൊട്ട് ഓരോരോ ഭാരതവർഷത്തിൽ ഓരോരോ നമ്മളുടെ ഓരോരോ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. लेकिन 1836 ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല. 1836 किसी ने नहीं देखा है. एक युग के बाद में ये दिखेगा. एक युग होता है 175 वर्ष का. 1836 में 175 जोड़ते हैं, ये आता है 2011. 1836 ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. लेकिन 1836 ഒരു യുഗം എപ്പോ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇത് വരും അപ്പോ അത് പറഞ്ഞ 2011 അതപ്പോ 2011 எல்லாரும் நம்மள எல்லாரும் கண்டுட்டு. 1836 நாமெல்லாம் பிறக்கல. அந்த காலத்திலிருந்தே நாம நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் பாரத நாட்டில் நடந்திருக்கோம். 2011 அது கூட்டினாலும் இது கூட்டினாலும் ஒன்னேதான். அதனால நாம என்னென்ன சந்திக்க போறோம்ன்றது இன்னைக்கும் பாரத நாடு எப்படியெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. நமக்கு அரவிந்த மகர்ஷி என்னென்ன வழிகாட்டினாங்க, மகர்ஷி வரியர்கள் இந்த நாட்டிற்கு துறவியர்கள் நிறைய வழிகாட்டி இருக்கு. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം
2012 എപ്പോ മോദിജിനെ എടുത്തിട്ട് 2012-13 എപ്പോ NDA നമ്മളുടെ അതാക്കിയിട്ട് എപ്പോ മൂക്കെ കൺട്രിയിൽ എപ്പോ പ്രസംഗിച്ചാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. तब जाकर के मोदी जी ने कहा 272 272 सब लोग मिलकर के साथ में आओ. ऐसा ही परिणाम आया 2014 में. हम 2072 से प्लस करके हम जीत करके आए, 282 से ऊपर जीत करके आए. 2012 நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு இந்த பொறுப்பு அறிவிச்சதிலிருந்து மோடிஜி எல்லாம் ஒரே வார்த்தை சொல்றது, எல்லா கூட்டத்திலும் 272 272. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? 2 தோன்னு சொல்றோம் ஹிந்தியில. 272 எல்லாரும் கூடி சேர்ந்து சாத்துனா சேர்றது. தோ நாம் எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்தால் 2 272. அதே 272 தான் அன்னையிலிருந்து நாம பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதுதான் பார்லமெண்ட்லும் நாம 272 எப்படி அடையணும்ன்றதா மோடிஜி அன்னையிலிருந்து நமக்கு வழிகாட்டிட்டு இருந்தாங்க. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എപ്പോ തൊട്ട് ഈ 11-12 വർഷത്തിൽ മോദിജി ഇതുവരും ഗവൺമെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ സ്ഥലത്തും എത്രയൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കെ, ഇത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കെ, ഇതെല്ലാം ആ സമയത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പതിനെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 17वीं शताब्दी फ्रांस की, 18वीं इंग्लैंड की, 19वीं यूरोप की, जब यूरोप में क्रांति आई, 20वीं यूएस की और 21वीं शताब्दी भारत की होगी. முன்னோர்கள் நமக்கு வழிகாட்டின மாதிரி மோடிஜி அந்த காலத்திலிருந்து இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கு. விவேகானந்தர்ஜி அமெரிக்கா போயிட்டு பேசினாங்க. அதே மாதிரி எத்தனையோ தலைவர்கள் இதே தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நாம நம் மத்த உலகத்திற்கு வழிகாட்டியாக മാറിക്കൊണ്ടേ இருப்போம். അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തിരുമ എങ്ങനെയൊക്കെ 21 സെഞ്ചുറി എങ്ങനെ ഭാരതം എങ്ങനെയായിട്ടാ പോണ്ടേ, എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എങ്ങനെയായിട്ട് വന്നക്കനെ, ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എങ്ങനെയായിട്ട് വന്നക്കനെ, ഓരോരോ കറപ്റ്റ് പാർട്ടി ഒന്ന് എങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, സെൻട്രലിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ DMK ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോ തന്നെ നാം ബീഹാറിൽ 2 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 മാസത്തിൽ 4 പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പാർട്ടിന്റെ എന്തായിരുന്നു, ഫേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, അത് നക്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അതെന്താ ഫസ്ലി ആയിരുന്നു. ഫസ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കൃഷി എപ്പോ വലുതാവുമ്പോ അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോന്നു, അത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെയാണ് ക്രിമിനൽ നമ്മളുടെ കത്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി. നാലാമത്തെ ആയിരുന്നു അസ്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, അതാണ് BJP, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. 21ஆம் நூற்றாண்டுல 4 முக்கியமான கட்சிகள் இருந்தது. அதுல ஏதெல்லாம் இருந்தது நாம பார்ப்போம். இந்திய முன்னணியில் இருக்கின்ற காங்கிரஸ் இருந்தது, திமுக இருந்தது. ஆனால் அவங்க எல்லாம் என்னைக்கு அஸ்லின்னு சொன்னா இன்னைக்கு என்னென்ன கெடுதல் இந்த தேசத்துக்கு செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன விளைவுகள் இருக்கோ அதெல்லாம் விளைவுகள் எல்லாம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரே ஒரு கட்சி, அந்த 4ல நாம பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் மக்களுக்காக சேவை செஞ்சு இன்றைக்கு வலிமையாக മാറിക്കൊണ്ടിരിக்கின்றது. അത് കാരണം അറിയാം, ഇവിടെ DMK എങ്ങനെ ഓരോരോ ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഓരോരോ കറപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വർണ്ണമാലയിൽ പറയാം. जब मैं वर्णमालाओं में इसका बोलता हूं, और ए तोटा अल्कोहल स्कैम चीदटे, ब्राइबरी लंचम स्कैम चीदटे, सी कैश फॉर जॉब स्कैम चीदटे, डी फॉर ड्रग्स नेक्सस स्कैम चीदटे, ई एजुकेशन स्कैम, F फिशरीज स्कैम, जी ग्रेनेड स्कैम, H हाईवे स्कैम, I इनलीगल सैंड माइनिंग, J जॉब रैकेट, K कलकुलची लीकर ट्रेजरी, L लैंड इंड स्कैम चीदटे, M माइनिंग स्कैम, N नीट स्कैम, O ऑफिसर ट्रांसफर फॉर मनी എങ്ങനത്തെ സ്കാം, പോളിസി കറപ്ഷൻ, Q നിങ്ങളുടെ R for റവന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കാം, S സെൻട്രൽ വുഡ് സ്മഗ്ലിംഗിന്റെ സ്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാടു സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ സ്കാം, U അൺവയർമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി വോട്ട് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് സ്കാം, W വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സ്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ജെറാക്സ് ടെൻഡർ സ്കാം, യൂത്ത് സ്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജെറ്റ് ജീറോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ജിമ്മേദാരി ഇല്ല, ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി DMK ഇല്ല. എങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്, എങ്ങനെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് 2004 തൊട്ട് 2014
ഈ 10 വർഷത്തിൽ അവനെ എങ്ങനെയാണ് സ്കാം ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ UPA ഉൾട്ടാ പുൾട്ടാ അലൈൻ ഭാനുമതി കാ കുൻബ ഇവിടുത്തെ റോഡ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറപ്ഷൻ അവരെ കോൺഗ്രസ് സെൻട്രൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A for other society scam, B for Bofors scam, C for Chara scam, D for Dalmia scam, E for Enron scam, F for Farji passport scam, G for Gulabi Chana scam, H for Hawala Hassan scam, H for Hawala Hassan scam, I for IPL scam, J for Jugaad GP scam, K for Koila scam, L for lottery scam, M for Manrega scam, N for Nagarwala scam, O for Orissa mine scam, P for Pandubi scam, Q for quota permit scam, R for rice money Arinda scam chidatirke, S for Satyaj share scam, T for 2G spectrum आसमान में जाके तरंगे അവർക്ക് സ്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു രാജ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുമാ അവിടേക്ക് സ്കാം എടുക്കെ. U for യൂറിയ സ്കാം, V से वीसा कबूतरबाजी स्कैम, W से वीट मने गोदम्बिंडे स्कैम, X for एक्सेस बैंक इंडे स्कैम, Y for यार्न स्कैम, यार्न मने नूल इंडे स्कैम, Z for जमीन स्कैम, നല്ലത്തിന്റെ സ്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നോക്കൂ, ഇത് ഇത്ര സ്കാം അവരെ നമ്മളെ പറയുന്നു കള്ളൻ, നമ്മളെ വോട്ട് കട്ടിട്ട് ഇരിക്കെ അവരെ ചൊല്ലിട്ട് ഇരിക്കെ. അവരുടെ റിസൾട്ട് ഒന്നും അവർക്കൊന്നും റിസൾട്ട് തന്നെ ഇല്ല. ഒരാൾ അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല. ആരൊക്കെ നമ്മളെ ബീഹാറിൽ 2 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ 2 മാസത്തിൽ നമ്മൾക്ക് 68 लेडीज നമ്മളുടെ वोमेन्स നമ്മൾക്ക് वोट തന്നെ 67% महिलाओं ने हम लोगों को वोट दिया है. इसका मतलब है आरजेडी പാർട്ടിന്റെ വർക്കർ അവരുടെ വീട്ടിലെ വുമൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് വോട്ട് തിന്നിട്ടിരിക്കെ. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിന്റെ ലീഡർ അവരുടെ വീട്ടിലത്തെ വോട്ടും കൂടി നമ്മളുടെ NDAക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നക്കനെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാഷ, നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ, നമ്മളുടെ ജാതി സമുദായം എല്ലാത്തിന്റെ മില്ല ഓരോരോ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ KT രാഘവൻജി ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര വലിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്ര വലിയ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാകെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ദൃശ്യം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ CM കണ്ടാൽ ഇന്ന തന്നെ അവര് നമ്മൾക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി NDAക്ക് ഇന്ന തന്നെ വാക്കോവർ കിട്ടും. ഇന്ന തന്നെ അവര് അവരുടെ തല തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോവും. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇല്ല പറയണ്ടേ. ഇത് കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലട്ട് ഒരേ പണി ചെയ്യണം. എല്ലാവരും കൂടി ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ജാതി സമൂഹത്തിൽ ഭാഷയിൽ നമ്മളുടെ എത്ര പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ യൂത്ത് വിംഗ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ എത്ര ലേഡീസുകളുണ്ട്, നമ്മളുടെ എത്ര അക്ക എല്ലാ എത്ര സഹോദരികളുമുണ്ട്, എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എവിടെ നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ട്, എവിടെ നമ്മളുടെ അസംബ്ലി ഉണ്ട്, അവിടെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ മോദിജി गांव में, गरीब में, किसान में, झुग्गी झोपड़ी के इंसान में और महिलाओं के सम्मान में जिस तरीके से उन्होंने काम को किया है, इसलिए मेरा बहुत ही विश्वास के साथ में यह आग्रह है कि आपकी ताकत, आपकी मेहनत इस ओर लगे और मोदी जी ने जैसा काम किया है MODI, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, नाम ही काफी है. न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में. और तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഒരുപാട് വല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം, ഇത്ര വലിയ ഇവിടെ ഓവർഫ്ലോ എങ്ങനെ കാര്യകർത്ത ഇവിടെ കാണുന്നേ. ഇതിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഇല്ല, ഇതെല്ലാം കാര്യകർത്തകളാണ്. എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഓരോരോ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവാ. തന്റെ ഇല്ല ആ പ്രകോഷ്ഠ നമ്മളുടെ കൂടിയിട്ട് ഓരോരോ ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ഓരോരോ കുടുംബത്തിൽ പോയിട്ട് ഓരോരോ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിന്റെ താമരന്റെ ഓരോരോ ഇഞ്ചക്ഷൻ വച്ചാൽ നിശ്ചിതം 2026ൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇവിടെ വിജയിച്ചും, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇവിടെ വിജയിച്ചും. DMK ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവും. NDA ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കൂടിയിട്ട് ഒരാള് താമരായിട്ട് ജയിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ താമരന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് NDA ജയിച്ചും. ഇത്ര ആഗ്രഹം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വർത്തമാനം ഇവിടെ സമാപിച്ചു. ഇത്ര പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദം കിട്ടട്ടെ. ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വർത്തമാനം ഇവിടെ തീർക്കുന്നു. താങ്ക് യു.